दूरदर्शन देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰਪੁਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਚੋਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ डॉक्टर शाइना वर्मा जी, सीनियर स्टेट ट्रेनिंग सुपरवाइजर। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मैम। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच। वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच मैम। सो मैम शुरू तो शुरुआत करते हैं। फस्ट एड दरअसल आम शब्दां च है की ते इहदी लोड़ की है? मैम फस्ट एड जिन्हों असी पंजाबी भाषा दे विच मुढ़ली सहायता भी कह सकते हैं या कहा जाता है। दिस इज़ एक्चुअली ए फस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो असी पेशेंट नूं दिंदे आ, पर मैं इत्थे शब्द यूज़ करांगी विक्टिम नूं दिंदे आ जिहड़ा पीड़ित है कोई भी मैडिकल एक्सपर्ट टीम दे पहुंचण तो पहला। और 90% ऑफ द केसिस दे विच यही देखा जाता है कि सर्वाइवल उन्ना ही पीड़ितां दा हुंदा है जिन्हां नूं टाइमली फस्ट एड दित्ती जाती है, फस्ट लाइन ऑफ एक्शन और मुढ़ली सहायता दित्ती जाती है। तो मैम जे आपां गल करिए फस्ट एड दी, जे आपां किसी नूं एमरजेंसी सिचुएशन च फस्ट एड दिंदे आ ते इहदे लई कोई खास ट्रेनिंग दी लोड़ हुंदी है? जी मैम फस्ट एड जिहड़ी है ये सीखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देखा जाता है कि गलत फस्ट एड देण नाल, गलत मुढ़ली सहायता देण नाल कई वारी पीड़ित दी मौके सिर मौत हो जाती है। जिवें मैं तुहानूं एक उदाहरण देना चाहूँगी, अगर किसी दे सिर तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो एक फस्ट एडर जिहड़ा उन्होंने पता है कि उन्होंने एंबूलेंस दे विच जदों असी हॉस्पिटल तक लैके जाना है तो किस रिकवरी पोजीशन दे विच लैके जाना है, तो ये वास्ते इहदा कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं पंजाब रैड क्रॉस दे सीनियर स्टेट ट्रेनिंग सुपरवाइजर हैं और साडे पंजाब रैड क्रॉस दे विच असी ये 4 दिन की बेसिक फस्ट एड ट्रेनिंग देने हैं, सिर्फ चंडीगढ़ दे विच ही नहीं, साडे पंजाब दे सारे जिहड़े 23 जिले दे हैगे साडे, और उत्थे असी फस्ट एड ट्रेनर्स ने साडे कोल एक्सपर्ट, और कोई भी आ सकता है रजिस्ट्रेशन करा सकता है और फस्ट एड ट्रेनिंग जिहड़ी है वो लै सकते हैं, जिहदे बहुत नॉमिनल जे चार्जिस ने और एक बेसिक फस्ट एड जिहड़ी है वो सिखाई जाती है। जिवें कि मैम तुसीं दस्सिया कि फस्ट एड की हेल्प नाल काफ़ी सिचुएशनस कंट्रोल हो जांदियां, तो मैं पूछना चाहूँगी कि यह जी किहड़ी शारीरिक गतिविधियां ने जिथे सानू फस्ट एड की सहायता की लोड़ हमेशा पैंदी है? फस्ट एड मैम जदों भी फस्ट एड की गल करते हैं तो यही सोचा जाता है कि एक्सीडेंट के केस दे विच फस्ट एड देंदे हैं या सड़क दुर्घटना हो जदों होंदी है। तो फस्ट एड एंड रोड सेफ्टी इस बारी जदों वर्ल्ड फस्ट एड डे सैलीब्रेट किया गया सीगा ते रोड सेफ्टी नूं उहदे नाल जोड़िया गया सी। ते मैं ये दसना चाहांगी दर्शकों नूं कि फस्ट एड सिर्फ सानू ज़रूरी नहीं कि सड़क दुर्घटना दे विच ही उहदी लोड़ पवे, घर दे विच भी फस्ट एड दी जिहड़ी है वो लोड़ पै सकदी है। जिवें साडे कोई परिवार दे मैंबर ने और उन्होंने हार्ट अटैक हो जाता है या न्यूरो अटैक आ जाता है कोई भी, है ना, जिवें जिन्हों असी ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं मैडिकल भाषा दे विच, उस टाइम ते केड़ी फस्ट एड देनी चाहिए है, और अगर जिहड़ा विक्टिम है जिहड़ा पीड़ित है उहदा साह रुक जाता है तो उन्होंने किस टैक्नीक दे नाल सर्वाइव करवाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल एक 5वीं क्लास के बच्चे ने, दिल्ली की खबर है जी, अपनी दादी जी नूं बिकॉज उसकी दादी जी नूं हार्ट अटैक आया सीगा घरे, उन्हें स्कूल दे विच स्काउट एंड गाइड्स दे विच फस्ट एड दे बारे जिहड़ी उन्होंने पढ़िया भी होया सी और उन्हें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी की हुई सी उहदी, ते वो कैमरे दे विच रिकॉर्ड हुई दुर्घटना, उन्हें अपनी ग्रैंड मदर नूं घर दे विच फस्ट एड दे के, घर दे विच CPR दे के, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दे के उन्हां दी जान बचाई। तो बहुत सारे हर तरह की कोई बीमारी है, जिवें किसी नूं इलैक्ट्रिक शॉक लग जाता है, बिजली का झटका लग जाता है, कोई जहर खा लैंदा गलती नाल खा लैंदा है, सप कट्टन दे या फ्रॉस्ट बाइट होण ते या जलन दे उत्ते, ते हर तरह की जिहड़ी दुर्घटना है उहदे विच फस्ट एड का बहुत ज़्यादा रोल है मैम जी। जिवें मैम तुसीं गल कीती CPR दी, आपां बहुत सुनिया कि CPR की मदद दे नाल जिहड़ी गंभीर स्थितियां ने उन्हां नूं कंट्रोल किया गया जी। सो दर्शकों नूं दस्सिओ कि CPR दरअसल है की, कदों ते किवें इहनूं आपां इस्तेमाल कर सकते हैं? जी CPR मैम असी CPR नूं कहंदे हां कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जी। जदों इंसान जिहड़ा वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिंदा, इहदे भी मैडम स्टैप्स ने,
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DRABC, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ABC ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ABC ਆਫ ਲਾਈਫ ਜੀ। ਤੇ D ਹੇਅਰ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਡੇਂਜਰ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਂਜਰ ਔਰ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਕਟਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡੇਂਜਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਡੇਂਜਰਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर 에ਅਰਵੇਜ਼, 에ਅਰਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ ਜਾਂ ਖੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰੀਦਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਚੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ DR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ S ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। S ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਊਟ, ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਓ, ਆਸ-ਪਾਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ C DRS ABC, C ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਕੈਰੋਟਿਡ ਪਲਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਲ ਪਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ABC ਆਰ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਸਕੁਆਇਰ, ਮਤਲਬ C ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ C, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ CPR। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਨਮ ਬੋਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਸਟਰਨਮ ਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ 95% ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਦੈਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ CPR ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 90 to 100 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 120 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ 120 ਜਿਹੜੀ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੈਮ। CPR ਟੈਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਵਰਬਲੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ CPR ਦੇ ਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਮ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ CPR ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਂਜਰ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਸਰਫੇਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਲੈਟ। ਦੈਨ ਲੁੱਕ, ਲਿਸਨ ਐਂਡ ਫੀਲ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੇਖिए ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ DRABC, ਤੇ D ਫॉर ਡੇਂਜਰ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਦੈਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਪ ਔਨ ਦੀ ਸ਼ੋਲਡਰਸ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਯੋਰ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਚੇਨਸ ਪਾਈਆਂ, ਰਿੰਗਸ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ CPR ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲਵੇਜ਼ ਵੀਅਰ ਗਲਵਸ, ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵਸ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਗਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਪਾ ਲਓ ਹੱਥ 'ਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਓ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਨ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਟਰੈਕੀਆ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆ 2 ਫਿੰਗਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਵਸ ਪਾਇਆ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਡਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਤੇ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਚੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੈਰੋਟਿਡ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਿਲਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਲ ਪਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ CPR ਜਿਹੜਾ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਨਿੱਪਲਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬੋਨ ਰਹੇਗੀ ਸਟਰਨਮ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਲੈਟ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀ ਬੋਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ weight ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ we will count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 30 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਔਰ 2 ਇੰਚ ਡੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਇੰਚ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਔਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਲੌਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ 2 ਸਾਹ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ 4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸੈਟਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 3 ਸੈਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 120 ਟਾਈਮਸ ਇਨ 100 ਸੈਕਿੰਡਸ ਔਰ 90 ਸੈਕਿੰਡਸ 100 ਟਾਈਮਸ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 120 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ 120 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ 3 ਸੈਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਔਰ 3 ਸੈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪੀੜਿਤ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਐਲਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਟੂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਦੀ CPR। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਨੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ, ਹਨਾ, ਏਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 P's ਆਫ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ 3 P, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ P ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਲਾਈਫ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ DRABC, ਡੇਂਜਰ, ਤੇ ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡੇਂਜਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡੇਂਜਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈ ਔਰ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ P ਕਿਊਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। P means preserve life and next P stands for prevent further deterioration। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਟ ਏਡ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਲਤ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦਾ 3rd P ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਪ੍ਰਮੋਟ ਰਿਕਵਰੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3rd P ਹੈ, ਦੈਟਸ P ਫॉर ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, P ਫॉर ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ P ਫॉर ਪ੍ਰਮੋਟ ਰਿਕਵਰੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਐਲਡਰਲੀ ਹੋਣ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈਲਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਮ, ਇਸ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਸਟ ਏਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਸਟ ਏਡ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਮ, ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਓਵਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਅਰਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੌਬਸ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਸਟ ਏਡ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਮ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਥੈਰੇਪੀ। ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਦੈਨ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੂਵੇਂ ਚੋਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੂਵੇਂ ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਮੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਜੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜੀ, ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜੀ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ। ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਬ ਬੈਂਡੇਜ ਹੈ 4 ਇੰਚ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਜ਼ਰਸ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਸਟੇਰਾਈਲ ਬੈਂਡੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਡ ਏਡ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਿੱਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੈਂਡ ਏਡ ਦੇ। ਐਂਟਾ ਐਸਿਡ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ORS ਪੈਕਟਸ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਟਨ ਵੂਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਡੀਅਕ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 7 ਤੋਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਮ ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, NSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡਸ ਐਂਡ NSS ਨੂੰ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡਸ, NSS, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਫਸਟ ਏਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ, ਤੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਰੀਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ? ਜੀ ਮੈਮ, ਫਸਟ ਏਡ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫਸਟ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਸਿਕ ਫਸਟ ਏਡ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਜ਼ ਲੈਵਲ 2। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੈਵਲਸ ਨੇ। ਲੈਵਲ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲ 3 ਇਜ਼ ਵਾਊਚਰ ਲੈਵਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਲੈਵਲ 4 ਜਿਹੜਾ ਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਵਲ 4 ਤੱਕ ਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿਸ ਜਾਂ ਮਿਸ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਇਨ ਫਸਟ ਏਡ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ Vast ਟੈਕਨੀਕਸ course ਹੈ, ਸਿਖਾਈਆਂ ਜੀ। ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਸਟ ਏਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਨਰਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥੀਸ ਡੇਜ਼। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੇ ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਫਸਟ ਏਡ, ਹੋਮ ਨਰਸਿੰਗ ਔਰ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਗਰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵੀ ਅਗਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸਕਦਾ। ਆਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਟ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਸਿਪਲਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਮ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਮ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਸ, ਇਵੈਂਟਸ, ਕਾਰਜਸਥਲ, ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਏਡਰਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ NCERT ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ICSE ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣ ਫਸਟ ਏਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ, ਥਰਡ ਲੈਵਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਟ ਏਡ ਵੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਪ ਟੂ 10th ਲੈਵਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਏਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਟੈਕਨੀਕਸ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਭਾਵੇਂ ਫਰੋਸਟ ਬਾਈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਨ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲੋਥਸ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਰਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਨਸ ਵੀ ਮੈਮ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਬਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਬਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੱਥ ਜਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਲਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਉਲ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਨੈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲਿਪਟਾ ਲੈਣਾ, ਰੈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਲਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫਸਟ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗਲਤ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਅਗਰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਾਬ ਸੁਕਾ ਦੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਕਾ ਦੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਫਸਟ ਏਡ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਂਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਿੰਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਸ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੀਰ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਾ ਦਿਓ,
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਇਹ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, 8 ਜੀ। ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਕਰੈਂਸ ਇਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਟਰਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਉਲਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲੇਟਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਬਲੌਕ ਨਾ ਹੋਣ। 에ਅਰਵੇਜ਼ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਰੋਸਟ ਬਾਈਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਹੀ ਜਾਓ। ਗਲਤ ਫਸਟ ਏਡ ਲਈ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਫਸਟ ਏਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਕਾਲ ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਵੇ। ਵੰਡਰਫੁਲ, ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਂਟੈਸਿਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜਿਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਜੀ, ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਿਮੋਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਇੱਕ ਐਂਟੀਪਾਇਰੇਟਿਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮੋਸਲਾਈਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਐਂਟਾ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਸੀਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਐਸੀਲੌਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੈਲੋਸਿਲ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਾਈਜੀਨ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਟੀ ਐਲਰਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟਸ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਘਰ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਐਂਡ ਐਂਟਾ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਡੇਟ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੋ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਡੀਐਲ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਕੌਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਨਾ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਪੁਰੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।